ओम शांति 10 डिसेम्बर 2025 प्रातः मुरली बाबा कहउछंती मीठे बच्चे चैरिट बिगिन्स एट होम अर्थात पुण्यकर्म प्रथमे निज घरु आरंभ हुए सेथिपाई प्रथमे निजे आत्माभिमानी हेबा पाई परिश्रम कर तापरे अन्य मानकु कुह निजको आत्मा मने करी आत्मा मानकु ज्ञान सुनाओ तेबे ज्ञान तरबारी रे धार आसीजिब। चैरिट बिगिन्स एट होम अर्थात पुण्य कर्म प्रथमे निज घरु आरंभ हुए सेथिपाई प्रथमे निजे आत्म अभिमानी हेबा पाई परिश्रम कर तापरे अन्य मानकु कुह निजको आत्मा मने करी आत्मा मानकु ज्ञान सुनाओ तेबे ज्ञान तरबारी रे धार आसीजिब। प्रश्न संगम जुगरे केउं दुईटी कथा उपरे परिश्रम करिबा द्वारा सत्ययुगी सिंहासनर मालिक होइजिब। संगम जुगरे केउं दुईटी कथा उपरे परिश्रम करिबा द्वारा सत्ययुगी सिंहासनर मालिक होइजिब। उत्तर एक रे दुख सुख निंदा स्तुति रे समान स्थिति रहु एही भली अभ्यास कर केही जदि किछि ओलटा सीधा कहिले बा क्रोध करिले तुमी चुप होई जाओ केबे भी मुख द्वारा ताली बजाओ नाही। 2 नंबर आखि को सिविल अर्थात निर्विकारी कर विकारी दृष्टि बिल्कुल समाप्त होई जाऊ आमे समस्ते आत्मा भाई भाई अटू निजको आत्मा मने करी अन्य मानकु ज्ञान दियो आत्म अभिमानी हेबार परिश्रम कर तेबे सत्ययुगी सिंहासनर मालिक होइजिब। संपूर्ण पवित्र आत्मा माने ही सिंहासन अधिकारी हेबे। ओम शांति आत्मिक पिता आत्मिक संतान मानक सहित कथा हेउछंती तुम आत्मा मानकु एही तृतीय नेत्र मिलिछि जाहाको ज्ञानर नेत्र मध्य कुहा जाउछि एहा द्वारा तुमे निजर भाई मानकु देखुछ तेणु यह बुद्धि द्वारा बुझुछ ना जे जेबे आमे भाई भाई को देखिबा तेबे कर्मेंद्रिय माने चंचल हेबे नाही आउ एही परी अभ्यास करी करी जेउ आखि विकारी होई जाइछि ताहा निर्विकारी होई जिवो। बाबा कहउछंती विश्वर मालिक हेबा पाई परिश्रम तो करिबाकु पड़िबो ना तेणु वर्तमान एही परिश्रम कर। परिश्रम करिबा पाई बाबा नुआ नुआ गुह्य पॉइंट्स मान सुनाउछंती ना तेणु एबे निजको भाई भाई बोली बुझी ज्ञान देबार अभ्यास करिबाकु हेबो। पुणी जेउ गायन रहिछि जे वी आर ऑल ब्रदर्स आमे समस्ते भाई भाई एहा प्रकृत रे होई जिवो। एबे तुमी सतरे भाई भाई अट काहींकि ना बाबांकु जानिछ बाबा तुम मानक सहित सेवा करुछंती साहस पिला मानकर साहाज्य बाबांकर तेणु बाबा आसी सेवा करिबा पाई एही साहस देउछंती तेणु यह सहज हेला ना तेणु प्रत्येह यहाको अभ्यास करिबाकु हेबो एथिरे अलसुआ हेबा अनुचित एही नुआ नुआ पॉइंट्स पिला मानकु मिलुछि पिला माने जानिछंती जे आमे आत्मा भाई मानकु बाबा पढ़ाउछंती आत्मा माने पढ़ुछंती एहा आत्मिक ज्ञान अटे एहाको आध्यात्मिक ज्ञान मध्य कुहा जाउछि। केवल वर्तमान समय रे एही आत्मिक ज्ञान आत्मिक पितांक ठारु मिलुछि काहेकि ना बाबा संगम जुगरे ही आसुछंती जेतेबेले कि सृष्टि बदलुछि सृष्टि बदलिबा समय रे ही एही आत्मिक ज्ञान मिलुछि। बाबा आसी एही आत्मिक ज्ञान देउछंती जे निजको आत्मा बोली भाव आत्मा अशरीरी आसीथिला एठारे पुणी शरीर धारण करिछि आरंभरु वर्तमान पर्यंत आत्मा 84 जन्म नेइछि किंतु क्रम अनुसारे जिए जेपरी आसीथिबे से सही परी ही ज्ञान जोगर मेहनत करिबे। पुणी देखिबाकु मिलुछि जे जिए जेपरी कल्प पूर्वरु परिश्रम करिथिले पुरुषार्थ करिथिले सेमाने एबे मध्य सही परी परिश्रम करुछंती। निज पाई परिश्रम करिबाकु हेबो अन्य काहा पाई तो करिबाकु हुए नाही तेणु निजको ही आत्मा बोली भाबी निज पाई परिश्रम करिबाकु हेबो
ଅନ୍ୟ କିଏ କ'ଣ କରୁଛି ସେଥିରେ ଆମର କ'ଣ ଯାଉଛି? ଚ୍ୟାରିଟି ବିଗିନ୍ସ ଆଟ୍ ହୋମ୍ ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରଥମେ ନିଜକୁ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ, ପରେ ଅନ୍ୟ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କହିବ। ଯେବେ ତୁମେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବି ଆତ୍ମାକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେବ, ତେବେ ତୁମ ଜ୍ଞାନ ତରବାରୀରେ ଧାର ରହିବ। ମେହନତ ତ ଲାଗିବ ନା, ତେଣୁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ନା କିଛି ସହନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦୁଃଖ, ସୁଖ, ମାନ, ଅପମାନ, ନିନ୍ଦା, ସ୍ତୁତି ଏସବୁ ଅଳ୍ପ ବହୁତ ସହ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ କେହି ଓଲଟା ସିଧା କହୁଛି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଅ। କେହି ଯଦି ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଏ ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜଣେ କ୍ରୋଧ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି କେହି କଥା କହୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମଧ୍ୟ କଥା କହିଲେ ତେବେ ମୁଖର ତାଳି ବାଜିଥାଏ। ଜଣେ ଯଦି ମୁଖର ତାଳି ବଜାଇଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ଶାନ୍ତ ରହିଲେ ତେବେ ସବୁ ଚୁପ୍। ବାସ୍ ଏହି କଥା ବାବା ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, କେବେ କେହି କ୍ରୋଧ କଲେ ଚୁପ୍ ହୋଇଯାଅ, ସ୍ୱତଃ ତାର କ୍ରୋଧ ଶାନ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତାଳି ବାଜିବ ନାହିଁ। ଯଦି ତାଳି ସହିତ ତାଳି ବାଜିଲା ତେବେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ସନ୍ତାନମାନେ, କେବେ ହେଲେ ଏହି କଥାରେ ତାଳି ବଜାଅ ନାହିଁ। ନା ବିକାରର, ନା କାମର, ନା କ୍ରୋଧର ତାଳି ବଜାଅ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଏତେ ସବୁ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲା ହେଇଛି କ'ଣ ପାଇଁ? କଳ୍ପ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ସେଣ୍ଟର ସ୍ଥାପିତ ହୋଇଥିବ। ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଦେବତା ବାବା ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ବହୁତ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବାର ସଉକ ରହୁଛି। କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ସେଣ୍ଟର ଖୋଲିବି, ଖର୍ଚ୍ଚ ମଧ୍ୟ ବହନ କରିବି। ତେଣୁ ଦିନକୁ ଦିନ ଏହିପରି ହୋଇ ଚାଲିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେ ବିନାଶର ଦିନ ନିକଟତର ହେବ ସେତେ ପୁଣି ଏହି ସେବାର ସଉକ ବଢ଼ି ଚାଲିବ। ଏବେ ବାପ୍ ଦାଦା ଉଭୟ ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ କ'ଣ ପୁରୁଷାର୍ଥ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପଦ ପାଇବେ, କାହାର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଉତ୍ତମ, କାହାର ମଧ୍ୟମ, କାହାର କନିଷ୍ଠ ଅଟେ, ତାହା ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଶିକ୍ଷକ ମଧ୍ୟ ସ୍କୁଲରେ ଦେଖିଥାନ୍ତି ଯେ ଛାତ୍ର କେଉଁ ବିଷୟରେ ଉପର ତଳ ଅଟନ୍ତି। ତେଣୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି। କେତେକ ସନ୍ତାନ ଭଲ ଭାବରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜକୁ ଉଚ୍ଚ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। କୌଣସି ସମୟରେ ପୁଣି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି, ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉ ନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ନିଜକୁ କମ୍ ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି। ଏହା ସ୍କୁଲ ଅଟେ ନା। ପିଲାମାନେ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ଆମେ କେବେ କେବେ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରହୁଛୁ, କେବେ ପୁଣି ଖୁସି କମ୍ ହୋଇଯାଉଛି। ତେଣୁ ବାବା ଏବେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ତେବେ ମନ୍ମନା ଭବ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ ଏବଂ ବାବାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ପକାଅ। ସମ୍ମୁଖରେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ଦେଖ, ସେ ଅକାଳ ତଖତରେ ବସିଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଭାଇମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖ, ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଭାଇମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୁଅ। ଭାଇକୁ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି, ଭଉଣୀ ନୁହେଁ, ଭାଇ ଭାଇ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ତୁମର ହୋଇଯିବ ତେବେ ତୁମର ଯେଉଁ ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି ରହିଛି, ଯାହା ତୁମକୁ ଧୋକା ଦେଉଛି, ତାହା ଧୀରେ ଧୀରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ଆତ୍ମା ମଧ୍ୟରେ କୁଦୃଷ୍ଟି ରହିପାରିବ ନାହିଁ। ଦେହ ଅଭିମାନ ଆସିଲେ ତଳକୁ ଖସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଅନେକ କହୁଛନ୍ତି, ବାବା, ମୋର ଦୃଷ୍ଟି ବିକାରୀ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଚ୍ଛା, ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଏବେ ନିର୍ବିକାରୀ ଦୃଷ୍ଟି କର। ବାବା ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଦ୍ୱାରା ଦେଖିଲେ ତୁମର ଦେହକୁ ଦେଖିବାର ଅଭ୍ୟାସ ତୁଟିଯିବ। ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ତ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏହାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କହୁଛନ୍ତି। ଏହି ବାବା ମଧ୍ୟ ଦେହ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏହାକୁ ହିଁ ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖ, ପଦ କେତେ ଉଚ୍ଚ ପାଉଛ। ଏହା ବହୁତ ଉଚ୍ଚ ପଦ ଅଟେ। ତେଣୁ ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ ମଧ୍ୟ କରିବା ଉଚିତ। ବାବା ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ କଳ୍ପ ପୂର୍ବ ଭଳି ସମସ୍ତଙ୍କର ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚାଲିବ। କେହି ରାଜାରାଣୀ ହେବେ, କେହି ପ୍ରଜା ହୋଇଯିବେ। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଏଠାରେ ବସି ଯୋଗ କରାଉଛ ସେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଅନ୍ୟର ଭ୍ରୁକୁଟିରେ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମାକୁ ଦେଖ, ତେବେ ତାଙ୍କର ଭଲ ସେବା ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୋଇ ବସନ୍ତି ସେମାନେ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ଦେଖିଥାନ୍ତି। ଏହିପରି ଖୁବ୍ ଅଭ୍ୟାସ କର। ଆରେ ଉଚ୍ଚ ପଦ ପାଇବାକୁ ହେଲେ କିଛି ତ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ହେବ।
ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ମେହନତ ରହିଛି। ଏହି ରୁହାନୀ ଜ୍ଞାନ ଥରେ ମାତ୍ର ମିଳୁଛି, ଆଉ କେବେ ହେଲେ ମିଳିବ ନାହିଁ। ନା କଳି ଯୁଗରେ ନା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମିଳିବ। କେବଳ ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ, ତାହା ପୁଣି କେବଳ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ। ଏହାକୁ ବୁଦ୍ଧିରେ ପକ୍କା କରିନିଅ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଲେ ହିଁ ଦେବତା ହେବ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ନହେଲେ ପୁଣି ଦେବତା କିପରି ହେବ? ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଆମେ ଏହି ପରିଶ୍ରମ କରୁଛେ। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସମୟରେ ଏପରି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା, ଅନ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭାବି ତାଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦିଅ। ବାବା ଯାହା ବୁଝାଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ବିଚାର ସାଗର ମନ୍ଥନ କର। ନିର୍ଣ୍ଣୟ କର ଯେ କ'ଣ ଏହା ଠିକ୍। ଏହା ଆମର ଫାଇଦାର କଥା ତ? ଆମର ଅଭ୍ୟାସ ହୋଇଯିବ ଯେ ବାବାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାକୁ ଆମକୁ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ପୁରୁଷ ମହିଳା ଉଭୟଙ୍କୁ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ହିଁ ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ହୋଇଛି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ହୋଇଛି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ମୁଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ଦେଖୁଛି ଏବଂ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ଆମର ପିତା ପରମାତ୍ମା ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହାକୁ ହିଁ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବା କୁହାଯିବ। ଏହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଆତ୍ମାର ପରମାତ୍ମାଙ୍କ ସହିତ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନର ନେଣ ଦେଣ। ଏହି ବାବା ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି କି ଯେତେବେଳେ କୌଣସି ବି ଅତିଥି ଆଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବ। ଆତ୍ମାକୁ ବାବାଙ୍କ ପରିଚୟ ଦେବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଜ୍ଞାନ ଅଛି, ଶରୀରରେ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆତ୍ମା ଭାବି ଜ୍ଞାନ ଦେବାକୁ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଭଲ ଲାଗିବ। ଅନୁଭବ ହେବ ଯେପରିକି ଏହି ଶକ୍ତି ତୁମ ମୁଖରେ ଅଛି। ଜ୍ଞାନର ତରବାରୀରେ ଶକ୍ତି ଭରିଯିବ। କାହିଁକି ନା ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହେଉଛ ନା, ତେଣୁ ଏହାକୁ ମଧ୍ୟ ଅଭ୍ୟାସ କରି ଦେଖ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି, ବିଚାର କର, ଏହା ଠିକ୍। ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଏହା କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। କାହିଁକି ନା ବାବା ସହଜ କରି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ଚକ୍ର ଲଗାଇଲେ ଏବେ ନାଟକ ପୁରା ହେଉଛି। ଏବେ ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ରହିବା। ତମୋ ପ୍ରଧାନରୁ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ହୋଇ ସତୋ ପ୍ରଧାନ ଦୁନିଆର ମାଲିକ ହେଉଛୁ। ପୁଣି ଏହିପରି ହିଁ ସିଡ଼ି ଓହ୍ଲାଉଛୁ। ଦେଖ ବାବା କେତେ ସହଜ କରି ବତାଉଛନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ 5000 ବର୍ଷ ପରେ ମୋତେ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଡ୍ରାମାର ପ୍ଲାନ୍ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ବନ୍ଧାୟମାନ ଅଟେ। ଏଠାକୁ ଆସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଜ ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଶିଖାଉଛି। ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ଅନ୍ତିମ ମତି ଅନୁସାରେ ଗତି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଯିବ। ଏହା ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଗାୟନ ଅଟେ। ଏହା ହିଁ ଅନ୍ତିମ କାଳର ସମୟ। ଏହି ସମୟରେ ବାବା ବସି ଯୁକ୍ତି ବତାଉଛନ୍ତି ଯେ ମୋତେ ମନେ ପକାଇଲେ ସଦ୍ଗତି ହୋଇଯିବ। ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବୁଝୁଛନ୍ତି ଯେ ପାଠପଢ଼ା ଦ୍ୱାରା ଏହିପରି ହେବୁ, ଅମୁକ ହେବୁ। ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଛି କି ମୁଁ ଯାଇ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ ଦେବୀ ଦେବତା ହେବି। କୌଣସି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ବାବା ତ ବାରମ୍ବାର କହୁଛନ୍ତି ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନୂଆ ନୁହେଁ। ଏହି ସିଡ଼ିରେ ତ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚଢ଼ିବାକୁ ହେବ। ଜିନ୍ନର କାହାଣୀ ରହିଛି ନା, ତାକୁ ସିଡ଼ି ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବାର କାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ନାଟକ ହିଁ ହେଉଛି ଚଢ଼ିବା ଏବଂ ଓହ୍ଲାଇବାର। ଯୋଗର ଯାତ୍ରା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ବହୁତ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ସେଥିପାଇଁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରରେ ବାବା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବସି ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଯେ ପିଲାମାନେ ଏବେ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ହୁଅ। ଏବେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ହେବ। ତୁମେ ଆତ୍ମା ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଇ ତମ ପ୍ରଧାନ ହୋଇଯାଇଛ। ଭାରତବାସୀ ହିଁ ସତୋ ରଜୋ ତମୋ ହେଉଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ କୁହାଯିବ ନାହିଁ ଯେ ପୁରା 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି କହୁଛନ୍ତି ଯେ ନାଟକରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆତ୍ମାଙ୍କର ପାଠ ନିଜସ୍ୱ ଅଟେ। ଆତ୍ମା କେତେ ଛୋଟ, ବୈଜ୍ଞାନିକମାନଙ୍କ ବୁଦ୍ଧିରେ ଆସିବ ନାହିଁ ଯେ ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମାରେ ଏହି ଅବିନାଶୀ ପାଠ କିପରି ଭରି ହୋଇଛି। ଏହା ହେଲା ସବୁଠାରୁ ଚମତ୍କାର କଥା। ଏତେ ଛୋଟ ଆତ୍ମା କେତେ ପାଠ କରୁଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ। ଏହି ଡ୍ରାମା ମଧ୍ୟ ଅବିନାଶୀ ଏବଂ ପୂର୍ବ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଟେ। ଏପରି କେହି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ କେବେ ତିଆରି ହେଲା। ନା, ଏହା ପ୍ରକୃତି ଅଟେ। ଏହି ଜ୍ଞାନ ବହୁତ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍। ଆଉ କେବେ କେହି ଏ ଜ୍ଞାନ ବତାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।
କାହାର ବି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ ଏହି ଜ୍ଞାନକୁ ବୁଝାଇ ପାରିବେ। ତେଣୁ ବାବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦିନ ପ୍ରତିଦିନ ବୁଝାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ଏବେ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର ଯେ ମୁଁ ଆତ୍ମା ନିଜ ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଆତ୍ମା ଭାଇକୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଉଛି। ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆତ୍ମାଙ୍କର ହକ୍ ରହିଛି। ବାବା ଆସୁଛନ୍ତି ସବୁ ଆତ୍ମାଙ୍କୁ ନିଜ ନିଜର ଶାନ୍ତି ଅଥବା ସୁଖର ସମ୍ପତ୍ତି ଦେବା ପାଇଁ। ଆମେ ରାଜଧାନୀରେ ଥିବା ସମୟରେ ବାକି ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଧାମରେ ଥିବେ। ପଛରେ ଜୟ ଜୟକାର ହେବ। ଏଠାରେ ସୁଖ ହିଁ ସୁଖ ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେତେ ଯେତେ ତୁମେ ପବିତ୍ର ହେବ ସେତେ ଆକର୍ଷଣ ବଢ଼ିବ। ବିଲକୁଲ ପବିତ୍ର ହୋଇଗଲେ ତୁମେ ସିଂହାସନର ଅଧିକାରୀ ହୋଇଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ଅଭ୍ୟାସ କର। ଏପରି ଭାବ ନାହିଁ ଯେ ବାସ୍ ଏହା ଶୁଣିଲି ଏବଂ କାନରୁ ବାହାର କରିଦେଲି। ନା, ଏହି ଅଭ୍ୟାସ ବିନା ତୁମେ ଚାଲିପାରିବ ନାହିଁ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ବୋଲି ଭାବ। ଆତ୍ମା ଭାଇ ଭାଇଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଅ। ରୁହାନୀ ବାବା ରୁହାନୀ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବସି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରୁହାନୀ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଜ୍ଞାନ କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ଜ୍ଞାନ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ପିତା ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି। ପିଲାମାନେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ବିକାରୀ ହୋଇଯିବେ, ଏକଦମ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବେ, ତେବେ ଯାଇ ସତ୍ୟଯୁଗ ସିଂହାସନର ମାଲିକ ହେବେ। ଯିଏ ପବିତ୍ର ହେବେ ନାହିଁ ସେମାନେ ମାଳାରେ ମଧ୍ୟ ଆସିବେ ନାହିଁ। ମାଳାର ତ କୌଣସି ଅର୍ଥ ଥିବ ନା। ମାଳାର ରହସ୍ୟକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ମାଳା କାହିଁକି ଗଡ଼ାଉଛନ୍ତି? କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ବାବାଙ୍କୁ ବହୁତ ସହଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ କାହିଁକି ସ୍ମରଣ ନ କରାଯିବ? ତୁମକୁ ସ୍ମରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ପୂଜା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି ଏବଂ ତୁମ ଶରୀରକୁ ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ମୋର ତ କେବଳ ଆତ୍ମାକୁ ହିଁ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଦେଖ, ତୁମର ଡବଲ ପୂଜା ହେଉଛି, ମୋ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ। ତୁମେ ଦେବତା ହେଉଥିବାରୁ ଦେବତାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ତୁମେ ଅଧିକ ପୂଜା ପାଉଛ ତଥା ବିଶ୍ୱର ମାଲିକ ମଧ୍ୟ ହେଉଛ। ଦେଖ ତୁମକୁ କେତେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରୁଛି। ଯେପରି ଗେହ୍ଲା ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସ୍ନେହ ଥିବା କାରଣରୁ ତାଙ୍କୁ କୋଳରେ ବସାଇଥାନ୍ତି, ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ବସାଇ ଦେଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ବାବା ଏକଦମ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ବସାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକିଲା ଦିଏ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗାୟନ ଏବଂ ପୂଜନ ଯୋଗ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମାକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମ ଅଭିମାନୀ ହେବାର ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ, ମନ୍ମନା ଭବର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଖିକୁ ସିଭିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ମନ୍ମନା ଭବର ଅଭ୍ୟାସ ଦ୍ୱାରା ଅପାର ଖୁସିରେ ରହିବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଆତ୍ମା ଭାବି ଆତ୍ମା ସହିତ କଥା ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଖିକୁ ସିଭିଲ ଅର୍ଥାତ୍ ନିର୍ବିକାରୀ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବରଦାନ, ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ ଭବ। ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତାର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ବିପଦ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ମନୋରଞ୍ଜନର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ ଭବ। ମାଷ୍ଟର ରଚୟିତା ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ହୋଇ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ବଡ଼ରୁ ବଡ଼ ବିପଦ ବା ପରିସ୍ଥିତି ଏକ ମନୋରଞ୍ଜନର ଦୃଶ୍ୟ ଅନୁଭବ ହେବ। ଯେପରି ମହାବିନାଶ ଭଳି ବିପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗର ଗେଟ୍ ଖୋଲିବାର ଆଧାର ବୋଲି କହୁଛ, ସେହିପରି ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର ଛୋଟ ବା ବଡ଼ ସମସ୍ୟା ବା ବିପତ୍ତି ମନୋରଞ୍ଜନର ଦୃଶ୍ୟ ଭଳି ଦେଖାଯାଉ। ହାୟ ହାୟ ପରିବର୍ତ୍ତେ ମୁଖରୁ ଓହୋ ଶବ୍ଦ ବାହାରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ ଦୁଃଖଦ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ସୁଖଦାୟୀ ଅନୁଭବ ହେଉ।
ତେବେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ସୁଖର ଜ୍ଞାନ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ପ୍ରଭାବରେ ଆସୁନଥିବ, ଦୁଃଖକୁ ମଧ୍ୟ ସୁଖର ଦିନ ଆସିବାର ଆଧାର ମନେ କରୁଥିବ, ତେବେ କୁହାଯିବ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଯୋଗୀ। ସ୍ଲୋଗାନ: ହୃଦୟ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଅର୍ଥ ଧରଣୀ ଉପରେ ପାଦ ରଖିବା। ହୃଦୟ ସିଂହାସନକୁ ଛାଡ଼ି ସାଧାରଣ ସଂକଳ୍ପ କରିବା ଅର୍ଥ ଧରଣୀ ଉପରେ ପାଦ ରଖିବା। ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରା: ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। ଏବେ ସମ୍ପନ୍ନ ବା କର୍ମାତୀତ ହେବାର ତୀବ୍ର ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କର। କର୍ମ କରିବା ସମୟରେ ଶରୀରରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ପଣିଆ, ମନର ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ହାଲୁକା ପଣିଆର ଅନୁଭବ ହେଉ। କର୍ମର ଫଳାଫଳ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ ନ କରୁ। କାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେ ଯେତେ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ, ହାଲୁକା ପଣିଆ ମଧ୍ୟ ସେତିକି ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବ। କର୍ମ ନିଜ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ନ କରୁ, ବରଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକର୍ତ୍ତା ମାଲିକ ହୋଇ କର୍ମ କରାଉଛନ୍ତି ଏବଂ କରିବା ବାଲା କର୍ମେନ୍ଦ୍ରିୟ ଗୁଡ଼ିକ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ କର୍ମ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଅଭ୍ୟାସକୁ ବଢ଼ାଇ ଚାଲିବ, ତେବେ ସମ୍ପନ୍ନ ତଥା କର୍ମାତୀତ ସହଜରେ ହୋଇଯିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।